Hi, good morning everybody. In our last lecture, we began our poem A Basket Full of Moonlight from first unit. This is third poem from this first unit which we began yesterday and we discussed chit chat, some question and other points from this topic. Today we are going to learn the poem Basket Full of Moonlight, टोपलीभर चंद्रप्रकाश. Dear student, this is very nice poem written by Sunil Sharma. Sunil Sharma translated this poem from Dogri language. This poem is an account of a rural life, rural problem where people are facing many problems. One of the problem from that, which is electricity problem, presented through this poem. Small child is the speaker in this poem. He is speaking, he is requesting to the moon for the light. So this is a poem, A Basket Full of Moonlight, which is really nice. Very innocent baby is speaking with the moon. We know very well that the moon can't do this. Moon don't have seeds. Light is that thing which we cannot give to other. But his request is very innocent. So this thing is attract us toward this poem. So what is in fact in this poem? See, one more thing. I yesterday told you to write down difficult word from this poem, but no one has done this job. So please, dear student, do your work promptly and complete that work in given within time. So see, first of all, I am going to read this poem. While I am reading, you have to look in your book. See, विद्यार्थी मित्रो, कालच्या तासिकेत आपण कवितेचं चिटचॅट पाहिलं होतं. बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट या आपण पहिल्या नोटमधली तिसरी कविता पाहतो आहोत. आणि या कवितेमध्ये एका छोट्या मुलानं मूनला रिक्वेस्ट केली आहे की मून तू प्रकाश दे. या कवितेच्या माध्यमातून त्यानं ग्रामीण भागावरती एक सुंदर प्रकाश टाकला आहे आणि तो जो प्रकाश या ठिकाणी त्यानं टाकला आहे तो खऱ्याखुऱ्या वास्तविक जीवनाशी संबंधित आहे. मी कविता वाचते, तुम्ही तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये लक्ष करा. पेज नंबर 18, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, रिटन बाय सुनील शर्मा, translated from Dogri language. O moon, give me moonlight. Basketful or two basketful with seeds of moonlight. Second stanza. From the city to my village, on the side of the path, I want to saw many small moons of light. The whole village goes to the city daily to work. It becomes dark on its way back, as my village is quite far. The route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor carts, neither bus nor cart piles. When my father return home, I am asleep. And he goes back early in the morning while I am sleeping. O moon, give me a basket full of moonlight on low. I want to light the dark route so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. O moon, give me a basket full of moonlight. I want to sow seeds of moonlight on the side of the path. Sunil Sharma.
डिअर स्टुडंट्स, अतिशय उत्कृष्ट रीतीने या ठिकाणी पोयमनी जे डिमांड आहे त्या इनोसंट बेबीच्या माइंडमधलं ते डिमांड या ठिकाणी आपल्याला पोयमच्या माध्यमातून मांडलेलं आहे. या ठिकाणी ही कदाचित रिक्वेस्ट असेल, प्रे असेल टू द मूनला ही रिक्वेस्ट केली गेली आहे आणि त्या रिक्वेस्टच्या माध्यमातून ते बाळ, ते मूल विनंती करते मूनला की त्याला काय हवं आहे, प्रकाश हवा आहे, त्याला लाईट हवी आहे. इनफॅक्ट व्हॉट इज द रियालिटी? सी द फर्स्ट लाईन. ओ मून, हे चंद्रा, गिव मी मूनलाईट, तू मला चंद्रप्रकाश दे. आता या पहिल्या ओळीमधूनच जी रिक्वेस्ट केली गेली आहे ती आपल्याला एक निरर्थक रिक्वेस्ट वाटते. ते आपल्याला लगेच लक्षात येते, कारण मून हा कुणाला लाईट देऊ शकत नाही आणि लाईट हे देण्या घेण्याचं असलेली एखादी थिंग किंवा एखादी वस्तू नाही आहे. त्यामुळे याचं देणं घेणं होऊ शकत नाही. म्हणून याच्यामध्ये आपल्याला निरर्थकता वाटते. परंतु त्याच्या पलीकडे जाऊन जेव्हा आपण विचार करतो की हे जे डिमांड आहे, ही जी मागणी केली गेली आहे, ही मागणी रास्त आहे. कारण त्या मागणी पाठीमागं जी रिक्वेस्ट केली आहे त्याच्या पाठीमागचं जर रिझन आपण फाइंड आउट केलं तर आपल्या लगेच लक्षात येतं की कुठल्या कारणानं या स्टुडंटनं हे डिमांड केलं आहे. डिअर स्टुडंट, सी इन द नेक्स्ट लाईन. बास्केटफुल और 2 बास्केटफुल विथ सीड्स ऑफ मूनलाइट. मग हे चंद्रा, गिव मी मूनलाइट, मला चंद्रप्रकाश दे. आणि किती, त्यालाही लिमिट ठेवले त्यानं. म्हणजे एक बास्केटफुल, एक टोपलीवर, और 2 बास्केटफुल किंवा 2 टोपल्या मला प्रकाश दे विथ सीड्स ऑफ मूनलाइट. पण हां, त्याच्याबरोबर मला त्याचे सीड्स पण हवे आहेत. कारण तू जर दिलेला मूनलाइट आहे तो जर विदाऊट सीड दिला तो एक 1 टाईम होऊन जाईल. मग अदर डेला मी काय करू? मग मला त्याची लागवड करायची आहे. जशी वनस्पतीची लागवड आपण करतो त्या पद्धतीने या ठिकाणी ती ॲब्सर्ड रिक्वेस्ट असेल, बट द फिलिंग बिहाइंड दॅट इज व्हेरी रिअल हिअर. त्याच्या पाठीमागची जी फिलिंग आहे ती मात्र खरोखरच त्या गोष्टीकडे ओढून नेते की या मुलाच्या मनामध्ये जो विचार आहे तो किती रास्त आहे. मग त्यानं पहिल्यांदा मूनला रिक्वेस्ट केली आणि मूनला रिक्वेस्ट करून तो म्हणतो काय की मला बास्केटफुल, एक बास्केट किंवा 2 बास्केट, एक टोपली किंवा 2 टोपली प्रकाश दे. पण त्या प्रकाशाबरोबर त्याचे मला सीड पण हवे आहेत, त्याच्या बियासुद्धा हव्या आहेत मला, आणि त्या मला तू द्यायला हव्या. त्या मला बियासुद्धा आवश्यक आहेत या ठिकाणी, असं त्याची रिक्वेस्ट आहे पहिली. सी द 5th लाईन ऑफ द पोएम. फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज ऑन द साइड ऑफ द पाथ आय वॉन्ट टू सॉ मेनी स्मॉल मून्स ऑफ लाईट. आणि त्या सीड्स घेतल्यानंतर त्याला कुठं त्याची रुजवण करायची आहे, त्या कुठं रुजवायच्या तेही त्यानं पुढच्या ओळीमध्ये सांगितलंय. की पहिल्यांदा म्हणतो की ए मून मला प्रकाश दे, आणि प्रकाश देताना तो मला किती दे? 1 टोपली किंवा 2 टोपल्या दे. आणि त्या 1-2 टोपल्याबरोबर त्याच्या सीड्स मला हव्या आहेत, त्याच्या बियासुद्धा मला हव्या आहेत. कारण मला त्याची रुजवण करायची आहे, आणि त्या बियाची रुजवण मला कुठं करायची आहे? तर माझ्या गावापासून शहरापर्यंतचा जो रस्ता आहे, माझ्या खेड्यापासून माझ्या शहरापर्यंतचा जो रस्ता आहे, त्या रस्त्याच्या कडेने दुतर्फा मला लावायच्या, त्याची रुजवण मला दुतर्फा करायची आहे. त्याच्या मागचा त्याचा इंटेन्शन ही क्लिअर आहे की जर या सीड्स तिथं रुजवल्या आणि रुजवून वर उगून आल्या तर त्याचा प्रकाश सर्व रस्त्यावरती पडेल आणि त्यामुळं रस्त्यानं प्रवास करणं सोयीस्कर होईल, त्या अंधारावरती मात करता येईल. म्हणून त्यानं जे बास्केटफुल आणि 2 बास्केटफुल जो मूनलाईट मागितला आणि त्याच्याबरोबर ज्या सीड्स मागितलेत त्या त्याला रुजवायच्या आहेत. आणि त्या कुठपासून कुठपर्यंत? फ्रॉम सिटी टू विलेज, शहरापासून त्याच्या गावापर्यंत. आणि त्या कुठं? रस्त्याच्या दुतर्फा, ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ असं म्हणते. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूनी मला त्या रुजवायच्या, कारण त्या प्रकाशानं तो रस्ता प्रकाशमान होणार आहे.
आणि जर तो रस्ता प्रकाशमान झाला तर या ठिकाणी प्रवास करणाऱ्या लोकांना सोयीस्कर होणार आहे, असा यामागचा त्याचा विचार आहे. आय वॉन्ट टू सॉ मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाईट. मला खूप साऱ्या या सीड्स रुजवायच्या. स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाईट, छोटा छोटा जो चंद्रप्रकाश, मे बी त्यांना इथं स्टार्स म्हणायचं असेल, ते रस्त्याच्या कडेनं रुजवायचे आहेत. आणि जर या रुजल्या गेल्या तर मला याचा खूप मोठा फायदा होईल. इवन माझ्या गावकऱ्यांनाही याचा फायदा होईल. त्यामुळे तो रिक्वेस्ट करते फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज, शहरापासून माझ्या गावापर्यंत, ऑन द साईड्स ऑफ द पाथ, रस्त्याच्या दुतर्फा दोन्ही बाजूनी, आय वॉन्ट टू सॉ, त्या मला रुजवायच्या आहेत, मला पेरायच्या आहेत. मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाईट, खूप सारे छोटे छोटे असलेले जे प्रकाश आहे, जे तारे आहेत, जे स्टार्स आहेत, ते मला रुजवायचे आहे. जे मून आहे त्यांना मला रुजवायचं आहे. आणि त्यांना रुजवून त्या उगवून आल्यानंतर तो प्रकाश जो रस्त्यावरती पडेल, त्या प्रकाशाचा माझ्या गावकऱ्यांना आणि माझ्या वडिलांना खूप मोठा फायदा होणार आहे, अशा प्रकारची विनंती या ठिकाणी त्याने केली. नेक्स्ट लाईन काय म्हणते बघा. द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क. दररोज माझं अख्खं गाव शहरात जातं. टू द डेली टू वर्क. आणि कशासाठी? कामाच्या शोधात. माझं जे अख्खं गाव आहे ते कुठे जातं? दररोज शहराकडे जातं. आणि शहराकडे कशाला जातं? तर त्या ठिकाणी त्यांना हाताला काम मिळतं. आणि जर हाताला काम मिळलं तर पोटाची खळगी भरली जातात. म्हणून माझ्या गावातल्या सगळ्या लोकांना या ठिकाणी द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क. अख्खं गाव म्हणजे गाव उठून शहराकडे जात नाहीये, गावातली सगळी लोक शहराकडे कामाला जातात. अगदी मार्मिक आणि कवित्वाच्या माध्यमातून या ठिकाणी हे प्रेझेंटेशन या कवितेच्या माध्यमातून आपल्या समोर इथं सुनील शर्मा यांनी केलंय. द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क. दररोजचं काम आहे, दैनंदिन कामासाठी माझ्या गावातली सगळी लोक शहराकडे कामाला जातात. आणि ती जेव्हा शहराकडे कामाला जातात तेव्हा त्यांना परतताना कदाचित उशीर होत असेल. आणि त्या उशिरामुळं रस्त्यावरती अंधार पसरत असेल. आणि त्या अंधारापासून वाचण्यासाठी या छोट्याशा बालकानं विनंती केली आहे त्या मूनकडं की हे मून, गिव्ह मी मूनलाईट. मला चंद्रप्रकाश दे. किती? बास्केटफुल और 2 बास्केटफुल विथ सीड्स. एक टोपली किंवा 2 टोपल्या, पण त्याच्याबरोबर मला बिया द्यायला मात्र विसरू नको. कारण मला त्या सॉ करायच्यात कुठपासून कुठपर्यंत? फ्रॉम सिटी टू विलेज. शहरापासून माझ्या गावापर्यंत मला त्या रुजवायच्या आहेत. आणि ती दुतर्फा दोन्ही रस्त्यानं त्याची लागवड मला करायची आहे, अशी विनंती या ठिकाणी ते करते. त्याचं कारण काय आहे? तर त्या पुढच्या ओळीमध्ये सांगितलंय द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क. दैनंदिन कामासाठी दररोज माझं गाव शहराकडे जात आहे. आणि म्हणून इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बॅक. पहा पुढच्याच ओळीमध्ये लगेच सांगितलंय इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बॅक. आणि जेव्हा ते शहराकडून घराकडे परतत येते तेव्हा परतत असताना त्या मार्गावरती अंधार पडतो. आणि त्या अंधारामुळं ॲज माय विलेज इज क्वाईट फार. माझं गाव खूप दूर आहे, अगदी दूर काही अंतरावरती आहे. आणि त्याला जेव्हा परतत माझ्या गावकऱ्यांना यावं लागतं तेव्हा रात्री येत असताना अंधार पडतो. आणि या अंधारामुळं त्याचा जो मार्ग आहे तो मार्ग व्यवस्थित दिसत नाही, व्यवस्थित पाहता येत नाही. यासाठी तू काय कर, मला बास्केटफुल और 2 बास्केटफुल मूनलाईट दे. आणि त्याबरोबर त्याच्या सीड्स पण दे, ज्या की मी दुतर्फा लावेन. आणि जे माझं गाव शहराकडं डेली वर्कला गेलेलं असतं ते जेव्हा परतेल माघारी तेव्हा परतत असताना त्यांच्या रस्त्यावरचा जो मार्गावरचा जो अंधार आहे तो दूर केला जाईल त्या प्रकाशाने. As my village is quite far, the route is tough and full of snakes and scorpions. पुढे त्यांनी अडचणी सांगितली आहे. द रूट इज टफ अँड फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स. रस्ता जो आहे तो खूप अवघड आहे, अडचणीचा आहे, खडकाळ आहे. अगदी आपल्याकडे असलेला कॉन्क्रिटीकरणचा किंवा डांबरीकरण केल्यासारखा रस्ता नसेल तो.
आणि त्यामुळं जेव्हा त्याला परत यावं लागतं द सिटी, फ्रॉम सिटी टू विलेज, गावाकडं ॲट दॅट टाइम, फक्त रस्ताच कठीण नाही तर स्नेक्स अँड स्कॉर्पियनसुद्धा तिथं आहेत, जे साप नाग ज्याला म्हणतो आपण, किंवा विंचवसुद्धा आहेत, आणि त्यांच्याकडून डंक केला जातो. विंचवाचा सोडा, परंतु जर सापाचा दंश झाला तर माणसाचा जीव जाऊ शकतो, प्राणहानी होऊ शकते. आणि म्हणूनच या ठिकाणी या मुलानं विनंती केली आहे की माझ्या गावातल्या लोकांना जेव्हा शहरातून गावाकडे परत यायचं असतं काम दिवसभराचं उरकून, तेव्हा रस्त्यावरती स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स असतात आणि त्यांचा बाईट होईल, त्यांचा दंश होईल, आणि तो दंश झाला तर एखाद्याचा जीव जाऊ शकतो. तर माझी विनवणी आहे तुला, हे मून, आय रिक्वेस्ट यू टू गिव्ह मी बास्केटफुल और 2 बास्केटफुल ऑफ मूनलाईट विथ सीड. टोपल्या किंवा 2 टोपली भरून मला त्याचे सीड्स दे, अशी रिक्वेस्ट या ठिकाणी ते करते. 16 मिनिट्सपेक्षा मोठा व्हिडिओ होतोय आजच्यासाठी, आपण थांबू इथंच. ओके, बाय, सी यू.